गुरु प्यारिओ, आओ सब तो पहला बड़े ही अदब सत्कार नाल सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह दी सांझ पाईए। कोई रसना खाली न रहे, गज के बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जपजी साहब दी चल रही लड़ीवार विचार दे विच अज आपां पौड़ी नंबर 35 ते 36 दी विचार करांगे। 34 तो लैके 37 तक पौड़ियां दे विच गुरु साहब मनुख दी आत्मक अवस्था की गल करते हैं कि किवें मनुख आम जीवन तो उठ के प्रभु नाल एक मिक हो जाता है। इन्हां पौड़ियां दे विच ये 5 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आत्मक अवस्था ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। पहला धर्म खंड है, फिर ज्ञान खंड है, फिर सरम खंड है, कर्म खंड है ते सच खंड है। ये धर्म खंड तो शुरू होके जानी एक तो शुरू होके असी सच खंड तक पहुँचना है। साडा मकसद भी जिंदगी का जपजी साहब दे विच दस दिता सी कि सचियार बनना ही साडा मकसद है, मनोरथ है। सचियार मनुख बनना ही कूड़ दे विचों काम विकारां दे विचों निकल के असी सच दे सिखर ते पहुँचना है, सच दे घर पहुँचना है। आपां 34वीं पौड़ी दे विच जो विचार कर चुके हैं, पहला आपां उसदा संखेप भावार्थ समझ लीए कि 34वीं पौड़ी दे विच सतगुरु जी ने बख्शिश की कि जिस मनुख ते प्रभु की बख्शिश हो जाती है उसनों सब तो पहला ये समझ पैंदी है कि मनुख इस धरती उपर एक खास फर्ज निभाउण लई आया। अकाल पुरख ने दिन रात रुत्तां थित्तां वार पवन पानी अग्नि पताल आकाश ये सारे बना के धरती नूं इस विच धर्मशाला बनाया कि धरती नूं एक धर्मशाल बनाया। धर्मशाल का मतलब एक धरती नूं धर्म कमाउण दी जगह बना दी, धर्म कमाउण दी स्टेज बना के दे दी। ते इस विच धरती दे विच जिवें कोई स्टेज हुंदी आ उहदे लई किन्ना साजो समान हुंदा नाल। वो साजो समान की है? दिन बनाते, रातां बनातियां, पौण पानी जल अग्नि आकाश हैं, ये सारा कुछ बनाया। इन्हां दे बिना की है इस धरती दे उत्ते अनेकां ही रंगां दे, अनेकां ही जातां दे, अनेकां ही किस्मां दे जीव पैदा कर दिते। इन्हां सबना दा आपो अपने कीते कर्मां अनुसार नवेड़ा हुंदा। जिन्हां ने तां मनुखा जन्म दे मनोरथ नूं समझ लिया ते उस नूं पूरा कीता, उस तक पहुँचण दे यतन कीते, उन्हां उपर प्रभु दी मेहर हुंदी है। उन्हां नूं अकाल पुरख के दरबार विच उहदे घर विच उन्हां नूं आदर मिलदा, सत्कार मिलदा। वो प्रवान हो जांदे ने उस घर दे विच, उन्हां दे मत्थे ते दाग लग जांदा, सत्कारे जांदे ने, उन्हां ते एक निशान लग जांदा कि ये प्रभु दे पंच प्रधान बंदे ने। संसार विच किसी दा कोई छोटा जां वड्डा होना, कोई किसी नूं कोई वड्डा कहंदा, हो सकदा अकाल पुरख दे द्वारा उहनूं पुछिया भी ना जावे। जिन्हों लोग छोटा समझते हैं हो सकता अकाल पुरख के घर विचों प्रवान होवे। इस दुनिया दे विच किसी का छोटा या वड्डा खोना कोई मैने नहीं रखता, कोई अर्थ नहीं रखता। साडे हथ विच कुछ है ही नहीं, सब अकाल पुरख दे वस है। उही पूर्ण तौर पर समर्थ है। आत्मक रस्ते में जीव की ये पहली अवस्था जिथे वह अपने फर्ज नूं पहचानदा। इस नूं गुरु साहब ने कहा धर्म खंड। हुण अगे ज्ञान खंड की गल करते हैं। पहला आपां अगलियां 2 पौड़ियां का पाठ कर लीए। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखों कर्म। केते पवन पानी व संतर, केते कान महेश। केते बर में काढ़त घड़ियाँ, रूप रंग के वेश।
केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते तू उपदेश। केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश। केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद। केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पात नरिंद। केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत न अंत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद। सर्म खंड की बाणी रूप, तिथै काढ़त घड़िए बहुत अनूप। ताकियां गल्लां कथियां ना जाए, जेको कह पिछे पछताए। तिथै घड़िए सुरत मत मन बुध, तिथै घड़िए सुरां सिद्धां की सुध। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ। ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੀ 34ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਧਰਮ ਖੰਡ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋਂ ਕਰਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦਾ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰਤੱਵ ਨੇ। ਕਰਮ ਨੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਰਤੱਵ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਤੱਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश। हुण धरती नूं वैसन बनाया धर्मशाला। हुण इत्थे कहंदे किन्ने ही पौण पानी जल बसंतर अग्नि, ते इत्थे किन्ने ही कान कृष्ण ते महेश शिव, किन्ने ही ने, एक नहीं। केते बरमे, किन्ने ही बरमे ने, ब्रह्मा देवता। काड़त घड़ियाँ रूप रंग के वेश, इत्थे के वेश मैंने कई वेशां दे, कई पहरावियां दे, कई रंगां दे। काड़त घड़िए कई बरमे, काड़त कई ब्रह्मे ने इत्थे, जिन्हां दी घाड़त जिहड़ी ओह घड़ी हुई है। कोई किसी रंग का, कोई किसी रंग का, किसी का पहरावा किस तरह का, कोई किहड़े रंग का। वो किन्ने ही ने, अनेकां ही ने, एक ब्रह्मा देवता नहीं, किन्ने ही ने। वो अनेकां ही रंगां दे, अनेकां ही वेशां दे इत्थे ब्रह्मे ने। केतिया कर्म भूमि मेर केते, केतिया मैंने कई, कर्म भूमि कार्यशाला, काम करन दियां जगह जिथे काम कीता करदे ने। इत्थे इहदे ते धरती दे विच होर काम करन दी किन्नियां ही जगह ने। कर्म भूमि मेर केते, किन्ने ही पर्वत ने। केते तू उपदेश, केते ध्रुव भगत वर्गे ने, किन्ने ही उपदेश ने उन्हां दे ध्रुव भगत दे। एक नहीं ध्रुव भगत, किन्ने ही ध्रुव भगत ने। ये पता लगदा जदों सानूं ज्ञान हुंदा, मतलब जदों असीं धर्म तो तुरदे हां। केते इंद चंद, किन्ने इंद्र देवते ने, किन्ने चंद्रमा ने। सूर केते, सूरज किन्ने ने। केते मंडल देश, देशां दे मंडली ने, देशां दे किन्ने ब्रह्मंड ने, यानी किन्ने ही देश ने। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश। अनेकां ही किन्ने ही सिद्ध ने, किन्ने ही महात्मा बुद्ध ने, किन्ने ही नाथ ने, किन्ने ही देवियां
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਦੇਵੀ ਵੇਸ਼ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਕੀਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ, ਦੇਵ ਦੇਵਤੇ ਦਾਨਵ ਦੈਂਤ, ਦੇਵਤੇ ਦੈਂਤ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਮੁਨ ਕੀਤੇ ਮੁਨੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਕੀਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ, ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਕੀਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੀਤੀਆ ਬਾਣੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ। ਖਾਣੀਆਂ ਮੈਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀਤੇ ਪਾਤ, ਪਾਤ ਮੈਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਰਿੰਦ ਮੈਨੇ ਰਾਜੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਕੀਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਵ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਸੇਵਕ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਖੰਡ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵਸੰਤਰ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਧਰੂਵ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮੰਡਲ ਨੇ। ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨਾਥ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੰਤ ਨੇ। ਦਾਨ ਦੇਵਤੇ ਦੈਂਤ ਮੁਨੀ ਰਿਸ਼ੀ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਤਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਰਾਜਾ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਸੁਰਤ ਲਾ ਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਮੈਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਬਲ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਮੈਨੇ ਤਿੱਖਾ, ਤੇਜ਼, ਪ੍ਰਬਲ। ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ। ਫਿਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ, ਨਾਦ ਮੈਨੇ ਰਾਗ, ਵਿਨੋਦ ਮੈਨੇ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਕੋਡ ਮੈਨੇ ਕੌਤਕ, ਆਨੰਦ ਮੈਨੇ ਸਵਾਦ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਗ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਦਾ, ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੌਤਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਨੰਦ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰਾਗ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦਾ, ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਖੰਡ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ। ਸਰਮ ਖੰਡ, ਸਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਮੈਨੇ ਬਨਾਵਟ, ਰੂਪ ਮੈਨੇ ਸੁੰਦਰਤਾ। ਹੁਣ ਸਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨਾਵਟ ਆ ਉਹ ਰੂਪ ਆ। ਇੱਥੇ ਰੂਪ ਮਤਲਬ ਸੁੰਦਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ, ਸੁੰਦਰ, ਜਿਹਦੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਪ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਨੂਪ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ
ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਬਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਦਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ, ਘੱਟ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ। ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਮਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ, ਬੁੱਧ ਆ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਦੀ, ਮਤ ਦੀ, ਮਨ ਦੀ, ਬੁੱਧ ਦੀ। ਜਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸੁਧ ਮੈਨੇ ਅਕਲ, ਜਾਗਰਤੀ, ਹੋਸ਼, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਆ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਆ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਮ ਖੰਡ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਰਮਖੰਡ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।